Welcome to online classes DEO Nalgonda. Let us go through some figures. Observe this. What is this called? This is a triangle. What is this called? This is a polygon. This is a closed figure bounded with the line segments, so that it is called as a polygon. Suppose, what is this called? It is not bounded with the line segments, that is why this is called as curve. Just observe this. What is this called? This is also a curve, but it has some other name, that is circle. And just observe this. What is this called? This is also a polygon, but it has some other name, it is a quadrilateral. Actually, quadrilateral means a closed figure bounded with the line segments, and the number of line segments is 4. That is why this is called quadrilateral. Here quadrilateral means we have to consider the region between the sides also. This is nothing but area. Here it has 3 sides. It is also called as a polygon, but it has some other name, that is triangle. Triangle means not only the edges of this figure, the region between the segments is also called as a triangle. Here the region between these 3 line segments is called area. Now we will discuss the topic areas. ఈ రోజు మనం ఈ ఏరియాస్ అంటే పాలిగన్ యొక్క ఏరియాస్కి ఫార్ములాస్ డిరైవ్ చేద్దాము. దానికన్నా ముందు విల్ డిస్కస్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఒక పర్సన్ ఒకరోజు కూలీకి వెళ్ళడం ద్వారా he will get the wage of 5 rupees. A person gets the wage of 5 rupees. Suppose 3 persons will get the wage of how many rupees? One person gets the wage of 5 rupees, and for the 3 persons how much amount will they get? ముగ్గురు ఉన్నప్పుడు ఎంత వస్తుంది అనేది ప్రశ్న. ఎలా చేయాలి అంటే ఫస్ట్ 1 పర్సన్ కదా, ఇక్కడ 1 పర్సన్కి 5 రూపీస్ అన్నప్పుడు 1 2 3 4 5 ఇలా ఎంతమంది ఉన్నారంటే here we have 3 members. That's why we have to draw one more 5. This is for the 2 persons, and for the 3 persons like this we have to draw. Now the total amount is equal to, just count. One student will count like this: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, and another person will count like this: 1 2 3 4 5 5 plus 5 plus 5, that is also 15, no problem. And one more person, one more student will say it has 3 sets, that is why 3 into each set we have 5, so 3 into 5, that is equal to 15. Here what happened? Here this is the area of the rectangle. So the number of boxes is equal to length into breadth. So this region is called area, and the length is having 5 into breadth is 3. So 5 into 3 is the area of this rectangle. అంటే డైలీ లైఫ్ సిచ్యుయేషన్ నుంచి మనం రెక్టాంగిల్ యొక్క ఏరియా ఫార్ములా డిరైవ్ చేసినాం.
సో ఏరియా ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద పాలిగన్స్. ఇప్పుడు మనం ఒక ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియాని డిరైవ్ చేద్దాం. హౌ టు డిరైవ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్? ఎలా చేద్దామంటే, we will take a triangle, any triangle we can take. I will keep it the name as ABC. దీనికి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే, I will find out the mid points. ఈ రెండు జాయిన్ చేద్దాం. జాయిన్ చేసిన తర్వాత we have to draw the perpendicular AD to BC. ఇప్పుడు ఏం జరిగింది, ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ ఇంకో దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అయింది. సపోజ్ its name is X and this point is DE. Just observe one thing. Here this one triangle is formed, here also one triangle is formed. It is perpendicular, that's why here also we get the same angle. Why? Because in the previously we have learnt one theorem, the line segment joining the midpoints of two sides is parallel to third side అని. దాని ప్రకారం DE is parallel to BC. మరి ఏడీ పర్పెండిక్యులర్ అనుకున్నాం కదా, ఏడీ పర్పెండిక్యులర్ అన్నప్పుడు ఇది కూడా పర్పెండిక్యులర్, బికాస్ దీస్ టూ ఆర్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అండ్ దీస్ టూ ఆల్సో కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్. దట్స్ వై హియర్ 1 2 రైట్ ట్రయాంగిల్స్ హావ్ బీన్ ఫార్మ్డ్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే, ఈ ట్రయాంగిల్ పీస్ని ఇటు రొటేట్ చేద్దాము, ఈ ట్రయాంగిల్ పీస్ని ఇటు రొటేట్ చేద్దాం. అప్పుడు ఫిగర్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఈ పీస్ ఇటు వచ్చినప్పుడు ఇలా రొటేట్ అవుతుంది. ఎక్స్ ఇక్కడికి వస్తుంది, ఏనేమో ఇక్కడ కోయిన్సైడ్ అవుతుంది సితో, ఇక్కడ ఏ కూడా ఉంటుంది. మరి ఇటువైపు ఉన్న పీస్ ఇటు వచ్చినప్పుడు ఇలా వస్తుంది, ఇది ఎక్స్, ఇక్కడ బీనేమో ఏ మళ్ళీ ఏతో కోయిన్సైడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ వన్ రెక్టాంగిల్. ఎలా చెప్తున్నాం రెక్టాంగిల్ అని అంటే, ఈ రెండు ప్యారలల్, ఇది 90 degrees. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ఇది మొత్తం కూడా రెక్టాంగిల్ అవుతుంది. సో ఏరియా ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ద ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ యాజ్ ద రెక్టాంగిల్. సో ఏరియా ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఐ విల్ రైట్ దెన్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. హియర్ వాట్ ఈస్ ద లెంత్? This length is BC into breadth is XF. Just observe, BC is the base of the triangle, base into XF. What is XF? XF is the half of AF. Actually AF is the height. So the XF ఏమవుతుందంటే height by 2 అవుతుంది. దీని ప్రకారం బై 2 ముందు రాస్తే హాఫ్ ఇంటూ బేస్ అంటే బి ఇంటూ హెచ్, హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ ది ట్రయాంగిల్. యాక్చువల్లీ దిస్ ఫార్ములా ఈజ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్, అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చినాం. నౌ వీ విల్ ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది పారలోగ్రామ్. ఎలా డిరైవ్ చేయాలి అన్నప్పుడు, first we have to draw the parallelogram. We will keep the name ABCD. దీనికి సింపుల్గా చేయాల్సింది ఏంటంటే, సో ఫ్రమ్ D we can draw a perpendicular DE perpendicular to AB. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక పీస్ వచ్చింది కదా, ట్రయాంగిల్ పీస్, ట్రయాంగిల్ DEA. ఇది తీసుకెళ్ళి ఇటు పెట్టేద్దాం. అప్పుడు ఫిగర్ ఏమవుతుందో చూద్దాం. అప్పుడు ఈ ఏ వచ్చేసి ఇక్కడ బీతో కోయిన్సైడ్ అవుతుంది, ఇలా వస్తుంది మనకు. ఈ ఫిగర్ ఇటు వచ్చినప్పుడు ఇలా జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం ఏర్పడింది అంటే, అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఎ రెక్టాంగిల్. సో రెక్టాంగిల్
area is equal to length into breadth. Length is actually this is EE, so we can take it as a E dash. Why? Because this is the image of E. Same point ఉంది కదా ఇక్కడ యాక్చువల్గా జామెట్రీలో సేమ్ పాయింట్ రెండు చోట్ల ఉండదు కాబట్టి రెండో చోట ఉంది అంటే అది కంపల్సరీ దట్ ఈస్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫస్ట్ వన్. సో వీ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ E dash. సో ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ ఈజ్ E dash into height is CE dash. So EE dash is called base, EB plus this AE. Just observe this is taken here. So ee length lo em change ledu. So actually this is the base lo no change. So base into CE dash, this one. Just observe DE dash ఎంత ఉంటుందో CE dash కూడా అంతే ఉంటుంది. ఎందుకు? Because the perpendicular distance between the two parallel lines is equal anywhere. So DE ఎంత ఉంటుందో ఇక్కడ CE dash కూడా అంతే ఉంటుంది. That is height. So area of the rectangle and area of the parallelogram both are equal. ఇప్పుడు మళ్ళీ ట్రెపీజియం తీసుకుందాం. సో ట్రెపీజియం ఫిగర్ గీసుకుందాం. విల్ కీప్ ద నేమ్ ABCD. దీనికి చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి. దీనికి నేను ఒక మెథడ్ చెప్తాను, మీరు వేరే మెథడ్స్ ట్రై చేయండి. ఏ మెథడ్ అంటే ఇప్పుడు ఇందులో ABCD బోత్ ఆర్ ప్యారలల్ లైన్స్ అండ్ AD అండ్ BC దీస్ టూ ఆర్ నాట్ ప్యారలల్, దే ఆర్ నాన్ ప్యారలల్ సైడ్స్. వీటి యొక్క మిడ్ పాయింట్స్ ఫైండ్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ E అండ్ దిస్ ఈజ్ F. సో ఈ రెండు జాయిన్ చేయండి. జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయండి అంటే ఈ CD ఉంది కదా, CD మిడ్ పాయింట్ కనుక్కోండి, లేదా EF మిడ్ పాయింట్ కనుక్కోండి, లేదా AB మిడ్ పాయింట్ కనుక్కోండి. సో ఫైండ్ అవుట్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ AB ఆర్ EF ఆర్ CD. కనుక్కొని ఆ మిడ్ పాయింట్ నుంచి ఒక పర్పెండిక్యులర్ గీయండి. ఐ విల్ కీప్ దిస్ నేమ్ యాజ్ GH. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఈ పైన కూడా మళ్ళీ రెండు ట్రెపీజియమ్స్ వచ్చేసినాయి. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఈ ట్రెపీజియంని ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా పర్పెండిక్యులర్ వస్తుంది మనకు ఆటోమేటికల్లీ. సో దీన్ని ఇటు రొటేట్ చేస్తా, తర్వాత దీన్ని ఇక్కడ సెంటర్ గుంచేసుకొని ఇటు రొటేట్ చేస్తాను నేను. అప్పుడు ఫిగర్ ఎలా వస్తుందో చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ కోయిన్సైడ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఈ రెండు హాఫే కదా, ఈక్వల్ కదా. సో అది ఇక్కడికి వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఇది ఈ పార్ట్ ఇలా రొటేట్ అయ్యి ఇక్కడికి వస్తుంది ఇలా, తర్వాత ఈ పార్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఒకసారి చూద్దాం. ABF ఇంతవరకు. ఇప్పుడు ఈ డీనేమో ఇది ఇలా రొటేట్ అయింది కదా, ఈ పార్ట్ ఇటు వస్తుంది పైకి, ఇట్లా రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్లా పైకి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. దీని పేరు I పెడదాం. ఈ I మళ్ళీ ఇది ఇక్కడ కలిసిపోతుంది, ఇది ఇక్కడికి వస్తుంది. AEI ఇది G అవుతుంది. మళ్ళీ ఇటువైపు ఏమో BF, ఇది ఇట్లా రొటేట్ అయినప్పుడు ఈ CF వచ్చేసి ఇక్కడ కలుస్తుంది, తర్వాత ఈ పీస్ వచ్చేసి ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇది ఇలా వస్తుంది కదా. సో దాని పేరు ఇది G అవుతుంది. తర్వాత ఇదేమో I అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ I వస్తుంది, కింది వైపు G వస్తుంది. ఓకే, I ఇక్కడ G వస్తుంది. జస్ట్ అబ్జర్వ్, ఇందులో ఈ పీస్ ఇక్కడ ఉన్న ఈ పీస్ ఉంది కదా, ఇది ఇక్కడికి వచ్చేసింది. దీని పేరు DG. అంటే యాక్చువల్లీ ఇది D కూడా ఉంటుంది ఇందులో. ఈ GD అనే పీసు ఇక్కడికి వస్తుంది మనకు. ఇది తర్వాత ఇటువైపు వచ్చేసి ఈ GC ఉంది కదా, ఈ GC కిందికి వస్తుంది ఇటువైపు B పక్కన.
అంటే సీనేమో బీతో కలిసిపోతుంది, జీ పక్కకు వస్తుంది, ఇక్కడ సి ఉంటుంది. ఇక్కడనేమో డి అనేది ఏతో కలిసిపోతుంది, సారీ ఇక్కడ రాయాలి, ఏతో కలిసిపోతుంది జీ. ఒకసారి చూడండి, ఇప్పుడు ఈ టోటల్ లెంత్ నేను ఏ అనుకుంటా, ఈ టోటల్ లెంత్ని బి అనుకుంటా. ఇది టోటల్ హైట్గా హెచ్ కదా, సో ఈ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత అవుతుంది, హైట్ బై 2 సగం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇదేమో h/2 అవుతుంది, ఇది క్లియర్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏమవుతుంది అంటే ఇంతకుముందు ఉన్నదే కాబట్టి ఏ అవుతుంది. మరి ఈ ఏజీ పీస్ ఈ కొంచెము తర్వాత ఇటువైపు ఉన్న బీజీ, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ రెండు ముక్కలే కదా ఇట్లా కలిసిపోయి కిందికి వచ్చేసినాయి. కాబట్టి ఈ పీస్ కలిపి ఏమవుతుందంటే ఇది కలిపి బి అవుతుంది, మొత్తం కలిపి బి. సగం ఉంటుందని చెప్పలేము, ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ మిడ్ పాయింట్ తీసుకున్నాం, కానీ ప్రతిసారి మిడ్ పాయింట్ తీసుకోవచ్చు తీసుకోకపోవచ్చు. ఇక్కడ తీసుకున్నాం కాబట్టి పర్టికులర్గా మనం ఇక్కడ b/2 ఇది b/2 అని చెప్పొచ్చు. కాబట్టి ప్రతిసారి తీసుకోవచ్చు తీసుకోకపోవచ్చు. తీసుకోకపోతేనేమో రెక్టాంగిల్ లాగా రాదు, ప్యారలోగ్రామ్ లాగా వస్తుంది. మళ్ళీ ప్యారలోగ్రామ్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కనుక్కున్నాం కదా, సేమ్ అదే వస్తుంది. సో ఇప్పుడు టోటల్ లెంత్ ఎంత అవుతుంది అంటే ఏరియా ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఈజ్ a ప్లస్ b/2 ప్లస్ b/2 ఇంటూ బ్రెడ్త్ ఈజ్ h/2. సో a ప్లస్ b/2 ప్లస్ b/2 b అవుతుంది ఇంటూ h/2. సో వీ కెన్ సింప్లిఫై హాఫ్ ఆఫ్ a ప్లస్ b ఇంటూ h, లేదా దీన్ని h/2 ఇంటూ a ప్లస్ b అని చెప్పొచ్చు. ఒకసారి ఇక్కడ గమనించండి, ఈ పైన ఉన్న జీడి ఈ ఏ పక్కకి జీనేమో ఇక్కడికి వస్తుంది, డీనేమో ఏతో కలిసిపోతుంది, ఇటువైపు ఏమో సి బీతో కలిసిపోతుంది, ఈ జీ సైడ్కి వస్తుంది. ఇలా మనం ట్రెపీజియం యొక్క ఏరియాని డిరైవ్ చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ మనం ఏరియా ఆఫ్ రాంబస్ కనుక్కుందాం. లెట్ us keep the name ABCD. దీనికి కూడా ఏం చేద్దామంటే డయాగ్నల్ గీద్దాం. ఫస్ట్ డయాగ్నల్ గీసిన తర్వాత పైన ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంది, కింద ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏం చేద్దామంటే ఒక మెథడ్ చెప్తాను, ఏసీ డయాగ్నల్ కూడా గీద్దాం. ఇన్ ద రాంబస్ డయాగ్నల్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్లీ బైసెక్ట్, ఈ విషయం మనకు తెలుసు. సో పైన ఒక ట్రయాంగిల్ కదా, ట్రయాంగిల్ ఏబిడి ఏరియా రాస్తున్నాం. సో ఈ డయాగ్నల్ బీడీని D1 అనుకుందాం, ఈ డయాగ్నల్ ఏసీని D2 అనుకుందాం. ఇప్పుడు పై ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటున్నాం. సో D1 అని చూడండి, ఒకసారి ఇక్కడ మొత్తం రాసుకుందాం. ఇది వచ్చేసి D2. ఇప్పుడు హాఫ్ ఇంటూ బేస్ అంటే బీడీ కదా, ఇంటూ హైట్ అంటే ఏవోనే, ఇంతవరకు మనం పై ట్రయాంగిలే తీసుకున్నాం. సో దీని ఏమని రాయొచ్చు, 1/2 ఇంటూ బీడీ అంటే డయాగ్నల్ D1 కదా, D1 ఇంటూ ఓఏ ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఓఏ ఫుల్ని మనము ఏం రాయలేము, D2/2 అని రాయలేము, ఎందుకంటే సగం ఉంది కాబట్టి ఓకే రాసేద్దాం D2/2. ఓకే, ఇన్ ద రాంబస్ డయాగ్నల్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్లీ బైసెక్టింగ్ కాబట్టి ఇది కంపల్సరీగా D2లో హాఫ్ ఉంటుంది, కిందిది కూడా D2లో హాఫ్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం అలా చేస్తే ఎంత వస్తుందంటే 1/4 ఇంటూ D1 ఇంటూ D2 అవుతుంది. ఇది ఒక ట్రయాంగిల్కి. నెక్స్ట్ కింద ఉన్న ట్రయాంగిల్, ద ట్రయాంగిల్ BDC ఏరియా కూడా కనుక్కుందాం. ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదా, ఒకసారి చెప్పండి. కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇన్ ద ప్యారలోగ్రామ్ ద డయాగ్నల్ డివైడ్స్ ద ప్యారలోగ్రామ్ ఇంటూ 2 కాంగ్రియంట్ ట్రయాంగిల్స్. రెండు ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రియంట్ అంటే దేర్ ఏరియాస్ ఆర్ ఈక్వల్. దాని ప్రకారం మరి రాంబస్ ఏంటి, రాంబస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్ కదా. సో ద ప్రాపర్టీస్ విచ్ ఆర్ అప్లికబుల్ ఫర్ ద ప్యారలోగ్రామ్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ ద రాంబస్ ఆల్సో. దట్స్ వై ద ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ABD అండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ BDC బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. సో మళ్ళీ ఇదే ఏరియా రాసేద్దాం, హాఫ్ 1/4 ఇంటూ D1 ఇంటూ D2. ఇప్పుడు టోటల్ రాంబస్ ఏరియా కదా కనుక్కునేది మనం. ఏరియా ఆఫ్ రాంబస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ రెండు ఏరియాస్ని కలిపేద్దాం, 1/4 ఇంటూ D1 ఇంటూ D2 ప్లస్ 1/4 ఇంటూ D1 ఇంటూ D2. సో మనకు రెండు యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, 1/2 ఇంటూ D1 ఇంటూ D2. దిస్ ఈజ్ రిటన్ యాజ్ D1 ఇంటూ D2/2.
ఇది రాంబస్ ఏరియా అవుతుంది. ఇది ఒక మెథడ్. ఇంకో మెథడ్ ఉంది, అదేంటంటే రాంబస్ని రెక్టాంగిల్గా మార్చి అలా కూడా కనుక్కోవచ్చు ఏరియా. అది ఏ మెథడ్ అన్నది నెక్స్ట్ క్వాడ్రిలేటర్స్ చెప్తా, అప్పుడు తెలుసుకుందాం. తర్వాత ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ కనుక్కుందాం. ఇక్కడ ఒకసారి గమనించండి, ఏరియా ఆఫ్ ది స్క్వేర్ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, రెండు ఒకటే. ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ది స్క్వేర్ ఏమవుతుంది అంటే, మామూలుగా రెక్టాంగిల్ అయ్యి ఉంటే ఏమని రాసేవాళ్ళం, లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ అని రాద్దాం కదా. బట్ ఇన్ ద స్క్వేర్ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. దట్స్ వై we are choosing the length as a and breadth as a. So it will become area is equal to a into a square. This is one method. Next we have one more method to find the area of the square. That is, in the square diagonals are equal. The definition of the square is a rhombus in which two diagonals are equal is called a square. దాని నుంచి మనము ఏరియా ఆఫ్ ది స్క్వేర్ ఏం చెప్పొచ్చు, మామూలుగా రాంబస్ ఏరియా రాద్దాం, d1 ఇంటూ d2 బై 2. ఇప్పుడు ఇక్కడ స్క్వేర్లో రాంబస్లో రెండు డయాగ్నల్స్ ఈక్వల్ అవుతే దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ స్క్వేర్ అనుకున్నాం కదా. మరి రెండు వేరు డయాగ్నల్స్ ఉన్నప్పుడు d1 d2 అని రాయాలి. మరి డయాగ్నల్స్ సేమ్ ఉంటే రెండింటికి d1 d2 అని వేరు పేర్లు ఎలా ఇస్తాం, ఇవ్వద్దు. కాబట్టి we will keep the name as d into d, that is half d square is the area of the square when the diagonal is given. ఇదేమో సైడ్స్ ఇచ్చినప్పుడు, అదేమో డయాగ్నల్ ఇచ్చినప్పుడు. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి, ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఏరియా ఆఫ్ ది క్వాడ్రిలేటరల్. అది ఎలా కనుక్కుంటాం, let us find out the area of the quadrilateral. Just we will draw the quadrilateral. In that we will find out the midpoints of each of the sides. ఇప్పుడు కలిపేద్దాం, EF కలిపేద్దాం, GH కలిపేద్దాం. ఇంతకుముందు ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా కనుక్కునేటప్పుడు రెక్టాంగిల్గా మార్చడానికి ఏం చేసినాం అదే చేద్దాము. తర్వాత ఈ బి నుండి ఏం చేద్దామంటే, ఈ డయాగ్నల్ మీదకి ఏసీ ఇస్ ద డయాగ్నల్ కదా, ఒక పర్పెండిక్యులర్ గీద్దాం. దిస్ ఈజ్ హైట్. నెక్స్ట్ డి దగ్గర నుంచి కూడా మళ్ళీ ఏసీ మీదకి మరొక పర్పెండిక్యులర్ గీద్దాం. సో దిస్ పర్పెండిక్యులర్ ఈజ్ H1, దిస్ పర్పెండిక్యులర్ H2. ఎందుకు రెండు వేరు నేమ్స్ పెట్టినా, H1 H2 అని కాకుండా రెండింటి హైట్ అనే పెట్టాలి కదా. అంటే ఈ రెండింటి డిస్టెన్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు పెట్టాలి. ఇవి ఈక్వల్గా ఉంటాయో లేదో మనకు తెలియదు. ఈక్వల్గా ఉంటాయి. ఎప్పుడు ఉంటాయి అంటే ఇది ప్యారలోగ్రామ్ అయితేనే ఉంటాయి. ఇంత ప్యారలోగ్రామ్ డయాగ్నల్స్ ఆర్ బైసెక్టింగ్ కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ లెంత్ ఈక్వల్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా ఇవి రెండు ఒకే లైన్లోకి వస్తాయి. ఇవి కాదు కాబట్టి రెండు వేరుగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను పై ట్రయాంగిల్ ఏరియా రాస్తా. పై ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఎంత అవుతుంది, ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ DAC ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ AC అంటే బేస్ ఇంటూ దిస్ ఈజ్ DI. So half into AC is the diagonal, D into DI is H1. Next area of triangle ACB or ABC. దీని ఏరియా should same, half into diagonal AC into this BJ. Substitute చేద్దాం, half into AC is the diagonal into BJ is height, that is H2. ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ది క్వాడ్రిలేటరల్ చేద్దాం. అంటే రెండు యాడ్ చేయడమే కదా రెండు ట్రయాంగిల్స్ని. సో హాఫ్ ఇంటూ D ఇంటూ H1, దట్ ఈస్ హాఫ్ D H1 ప్లస్ హాఫ్ D H2. సో రెండింటిలోంచి హాఫ్ D కామన్ తీస్తే వి గెట్ H1 ప్లస్ H2. దీన్నే మనం D/2 ఇంటూ H1 ప్లస్ H2 అని రాస్తాం. సో ఏరియా ఆఫ్ క్వాడ్రిలేటరల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు D/2 ఇంటూ H1 ప్లస్ H2. What are H1 comma H2 called? H1 comma H2 are the perpendiculars. This is the perpendicular symbol and write RS. So it is read as perpendiculars drawn from the vertices to the diagonal. So H1 comma H2 are having some other name, that is offsets. So like this we have to derive. Welcome. Today we will derive the formula for the area of a triangle. We will convert this triangle as a rectangle, and from that we can derive the formula. Just above, this is a triangle. In this triangle the height of the triangle is H. Okay. So now what I am doing, just I am converting this triangle as a rectangle. Observe once. Yes, this is a
rectangle. In this, length is the base of the triangle and height. Actually what I did, I have chosen the midpoints of the sides, two sides, and I joined them, and I have drawn a perpendicular, and I cut this piece into two triangles, and I rotate this triangle, and I have formed a rectangle. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఒక రెక్టాంగిల్ వచ్చింది కదా. యాక్చువల్లీ హైట్ ఏమో హెచ్ ఉంది. సో మిడ్ పాయింట్స్తో జాయిన్ చేయడం ద్వారా ఏమైందంటే హైట్ కూడా హాఫ్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ద బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ ఈజ్ h/2 and the length of the rectangle is base of the triangle. So the area of the triangle and the area of the rectangle both are equal. So area of triangle ABC is equal to area of the rectangle. So base into this is h/2. So అక్కడ నుంచి మనకు హాఫ్ BH వచ్చింది. ఇలా మనం ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ఈ మెథడ్లో డిరైవ్ చేయవచ్చు.